تصور کریں 657 عیسوی، شام اور عراق کا صحرا، جنگ صفین کا میدان، ہوا میں دھول اور خون کی بو ہے۔ ایک طرف خلیفہ علی ابن ابی طالب کی فوج ہے جو فتح سے بس چند قدم دور ہے، اور دوسری طرف ہیں شام کے گورنر معاویہ ابن ابی سفیان جن کی فوج شکست کے دہانے پر کھڑی ہے۔ اور پھر جب لگتا ہے کہ بس جنگ ختم ہونے ہی والی ہے، معاویہ کے سپاہی ایک عجیب چال چلتے ہیں۔ وہ اپنے نیزوں پر قرآن کے اوراق بلند کر دیتے ہیں اور جنگ کے شور میں ایک دم خاموشی چھا جاتی ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے صرف جنگ نہیں روکی بلکہ مسلم دنیا کے دل میں ایک ایسی درار ڈال دی جو آج 1400 سال بعد بھی شاید پہلے سے زیادہ گہری ہو چکی ہے۔ آج ہم اسی درار، اسی فتنے کی کہانی پر گہری بات کریں گے۔ یہ کیسے شروع ہوئی اور آج ہمارے لیے اس کے کیا معنی ہیں؟ یہ صرف ایک جسے کہتے ہیں تاریخی واقعہ نہیں تھا، یہ اسلامی دنیا کے پہلے بڑے داخلی بحران کی شروعات تھی جسے الفتنۃ الکبریٰ یعنی پہلا بڑا فتنہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں سے نظریاتی اور سیاسی وفاداریاں ہمیشہ کے لیے تقسیم ہو گئیں۔ یہیں سے تین بڑے گروہوں کی بنیاد پڑی۔ ایک وہ جو علی کے ساتھ رہے، جنہیں بعد میں شیعان علی یا شیعہ کہا گیا۔ دوسرے وہ جنہوں نے معاویہ اور پھر اموی خاندان کی حمایت کی، جو آگے چل کر سنی اسلام کی اکثریت کی بنیاد بنے۔ اور ایک تیسرا بہت ہی دلچسپ گروہ جو دونوں سے الگ ہو گیا، اس نے دونوں کو مسترد کر دیا۔ تو یہ سب شروع کہاں سے ہوا؟ میرا مطلب ہے ایک خلیفے کا قتل اور پھر پوری مسلم دنیا کی تقسیم، یہ اتنی جلدی کیسے ہو گیا؟ دیکھیں، اس کی جڑیں تیسرے خلیفہ عثمان ابن عفان کے قتل میں ہیں۔ ان کے قتل نے اسلامی معاشرے میں ایک بھونچال پیدا کر دیا تھا۔ معاویہ جو نہ صرف شام کے ایک بہت طاقتور گورنر تھے بلکہ وہ عثمان کے رشتہ دار بھی تھے، انہوں نے مطالبہ کیا کہ پہلے قاتلوں کو سزا دی جائے، اور اسی بنیاد پر انہوں نے نئے خلیفہ علی کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ان کا موقف تھا کہ جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لیا جاتا وہ علی کی خلافت کو تسلیم نہیں کریں گے، جبکہ علی کا موقف تھا کہ پہلے ریاست میں امن قائم کیا جائے، ہے نا؟ پھر انصاف ہوگا۔ بالکل۔ اور یہی اختلاف بالآخر جنگ صفین کی وجہ بنا۔ اور پھر وہ نیزوں پر قرآن والا واقعہ پیش آیا۔ یہ ایک سیاسی چال تھی یا واقعی امن کی کوئی اپیل تھی؟ تاریخ میں اس پر دونوں طرح کی رائے ملتی ہیں، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جنگ رک گئی، اور یہاں ایک بہت اہم گروہ سامنے آتا ہے۔ علی کی فوج میں قراء کہلانے والے لوگ تھے۔ قراء یعنی قرآن کے عالم؟ جی، قرآن کے عالم اور حافظ۔ یہ عام سپاہی نہیں تھے، یہ لشکر کی اخلاقی اور مذہبی آواز تھے۔ ان کا اثر بہت زیادہ تھا۔ انہوں نے ہی علی پر شدید دباؤ ڈالا کہ جب قرآن کو فیصلہ ماننے کی بات ہو رہی ہے تو جنگ نہیں ہونی چاہیے، اور آپ کو ثالثی یعنی تحکیم قبول کر لینی چاہیے۔ یہ صرف فوجی دباؤ نہیں تھا، یہ ایک شدید مذہبی اور اخلاقی دباؤ تھا۔ ایک منٹ، تو یہ خوارج یہ علی کی ہی فوج کا حصہ تھے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کے اپنے ہی لوگ آپ کے خلاف ہو جائیں، وہ بھی ایک ایسے اصول پر جو بظاہر بہت مطلق ہے؟ جی ہاں، اور یہی اس کہانی کا سب سے بڑا موڑ ہے۔ جیسے ہی علی نے ثالثی قبول کی، انہی قراء میں سے ایک بڑا گروہ الگ ہو گیا۔ ان کا نعرہ تھا لا حکم الا اللہ، حکم صرف اللہ کا ہے۔ بالکل، ان کا کہنا تھا کہ انسانوں کو، چاہے وہ علی ہوں یا معاویہ، اللہ کے معاملات میں فیصلہ کرنے کا کوئی حق ہی نہیں ہے۔ جنگ میں کون حق پر ہے اس کا فیصلہ تلوار کرے گی، انسانوں کی کمیٹی نہیں۔ ثالثی قبول کرنا ان کے نزدیک اللہ کی حاکمیت پر ایک سمجھوتا تھا، ایک گناہ کبیرہ۔ یہی لوگ خوارج یعنی الگ ہونے والے کہلائے۔ تو علی ایک طرح سے دو آگوں کے بیچ میں پھنس گئے، ایک طرف ایک سیاسی حریف تھا اور دوسری طرف وہ لوگ جو نظریاتی طور پر اس قدر کٹر تھے کہ کسی قسم کی مفاہمت کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ بالکل، اب انہیں دو محاذوں پر لڑنا پڑا، ایک طرف معاویہ کی سیاسی اور فوجی طاقت اور دوسری طرف خوارج کی نظریاتی شدت پسندی۔ وہ تو انہیں اور معاویہ دونوں کو مرتد سمجھتے تھے۔ 658 عیسوی میں جنگ نہروان میں علی نے خوارج کو فیصلہ کن شکست تو دے دی، لیکن اس سے یہ نظریہ ختم نہیں ہوا، بلکہ شاید اور پختہ ہو گیا ہوگا۔ جی بالکل، اس جنگ نے خوارج کی تحریک کو مزید پختہ کر دیا اور ان کی نظر میں یہ ایک شہادت کا درجہ اختیار کر گئی۔ ان کی نفرت علی کے لیے اور گہری ہو گئی، اور اس تنازع کا انجام بہت المناک ہوا۔ 661 عیسوی میں ایک خارجی حملہ آور نے کوفہ کی مسجد میں نماز کے دوران علی پر حملہ کیا اور انہیں شہید کر دیا۔ تو علی کی شہادت کے ساتھ پہلے فتنے کا دور تو ختم ہوا، لیکن اس نے مسلم دنیا کو ایک ایسے موڑ پر لا کھڑا کیا جہاں سے واپسی ممکن نہیں تھی۔ ہاں، علی کی شہادت کے بعد سیاسی منظرنامہ بالکل بدل گیا۔ معاویہ نے اموی خلافت کی بنیاد رکھی اور دارالحکومت مدینہ سے دمشق منتقل کر دیا۔ یہ صرف ایک جغرافیائی تبدیلی نہیں تھی، یہ اسلامی حکومت کے کردار میں ایک بہت بڑی تبدیلی تھی۔ خلافت کا وہ تصور وہ اب بدلنا شروع ہو گیا۔ اور یہ خلافت سے بادشاہت کی طرف سفر کیسے تھا؟ مطلب عملی طور پر کیا بدلا؟ بہت کچھ بدلا۔ اسلامی روایات میں امویوں کو اکثر دیندار خلفاء کے بجائے دنیاوی بادشاہوں یعنی ملوک کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ سب سے بڑی تبدیلی یہ تھی کہ معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین نامزد کر کے خلافت کو ایک موروثی بادشاہت میں بدل دیا۔ تو اب خلیفہ کا انتخاب مشاورت یا اہلیت پر نہیں بلکہ خاندانی وراثت پر ہونے لگا۔ جی، مدینہ کی سادہ زندگی کی جگہ دمشق کے شاہی درباروں اور شان و شوکت نے لے لی۔
इस तब्दीली ने उनके खिलाफ मजहबी और सियासी मुखालफत को बहुत हवा दी। और इसी मुखालफत के पस मंजर में वो वाकया पेश आता है जो आज भी लाखों लोगों के दिलों में जिंदा है, करबला का सानहा। जी, 680 ईस्वी में जब यजीद तख्त पर बैठा तो अली के बेटे और पैगंबर इस्लाम के नवासे हुसैन इब्ने अली ने उसकी बैत करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कूफा के लोगों की दावत पर इराक का सफर किया, लेकिन करबला के मैदान में यजीद की फौज ने उन्हें उनके खानदान और गिनती के चंद साथियों समेत घेर लिया और बेदर्दी से शहीद कर दिया। ये बात सोचकर हैरत होती है कि एक ही वाकया दो ग्रोहों के लिए बिल्कुल मुख्तलिफ मायने रखता है। एक के लिए बगावत का खात्मा और दूसरे के लिए उनकी शनाख्त की बुनियाद। आवत थी जिसे कुचल दिया गया, एक सियासी मसला जिसे फौजी ताकत से हल कर लिया गया। लेकिन अली के हामियों यानी शियाए अली के लिए ये शहादत उज़्मा थी। ये सिर्फ एक जंग में शिकस्त नहीं थी, बल्कि हक की खातिर बातिल के सामने डट जाने और कुर्बानी देने की सबसे बड़ी मिसाल थी। इस वाक़े ने मजलूमियत, कुर्बानी और नाइंसाफ़ी के खिलाफ जिद्दोजहद को शिया शनाख्त का मरकजी नुक्ता बना दिया। तो करबला एक तारीखी वाक़या से बढ़कर एक इस्तियारा बन गया। बिल्कुल, एक लाजवाल इस्तियारा जो आज तक उनकी मजहबी रसूमात, शायरी और सियासी सोच पर गहरा असर रखता है। हमारे ज़राए में एक और बहुत दिलचस्प बात सामने आई कि ये तकसीम सिर्फ मजहबी या सियासी नहीं थी, इसकी जड़ें उस वक्त के समाजी ढांचे में भी थीं। तो आप ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ दीनियात के बारे में नहीं था, बल्कि एक तरह की तबकाती कशमकश भी थी, मतलब खाना बदोश जंगजू बमुकाबला मुस्तकिल आबादकार। ये एक बहुत अहम नुक्ता है। ख़ास तौर पर इराक जैसे इलाकों में ये समाजी तफरीक बहुत वाज़ेह थी। एक तरफ खाना बदोश पस मंज़र रखने वाले अरब जंगजू कबाइल थे जो फातिहीन के तौर पर आए थे और अक्सर हुक्मरान तबके और फौज का हिस्सा बने। उनकी वफादारियां उमूमन दिमश्क में मौजूद सुन्नी उमवी हुकूमत के साथ थीं। दूसरी तरफ वो लोग थे जो मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार कर चुके थे, यानी मकामी किसान, माहीगीर और शहरी आबादी। इनकी एक बड़ी तादाद ने अली और उनके खानदान की हिमायत की और बाद में शिया शनाख्त अपनाई। और इसमें ये तबकाती अंसर से आया। देखें, बदवी सकाफत में खेती बाड़ी, दस्तकारी या मछली पकड़ने जैसे पेशों को हकीर समझा जाता था। जंगजू कबीले खुद को उन बैठे हुए लोगों से बरतर समझते थे। इस तरह मजहबी शनाख्त समाजी और माशी हैसियत के साथ भी जुड़ गई। अच्छा, तो ये सिर्फ अकीदे का मामला नहीं रहा, बल्कि समाजी मकाम, सकाफत और तर्ज जिंदगी का भी सवाल बन गया। बिल्कुल, और इस समाजी तकसीम ने सियासी और मजहबी तकसीम को मजीद गहरा और पेचीदा बना दिया। वो बार बार बगावतें करते रहे। उनकी तादाद कम थी, लेकिन उनका जज्बा और लड़ने की सलाहियत बहुत ज्यादा थी। तारीखी रिवायात में इनकी तस्वीर कशी एक इंतबाही कहानी के तौर पर की जाती है कि किस तरह मजहबी इंतहा पसंदी और दाखिली इंतशार यानी फितना मुआशरे को तबाह कर सकता है। जी, इनकी एक अजीब खूबी ये थी कि वो जाती जिंदगी में बेपनाह परहेजगार और इबादत गुजार थे, लेकिन अपने नजरिए में इतने सख्त थे कि अपने सियासी मुखालिफिन को बगैर किसी हिचकिचाहट के काफिर करार देकर कत्ल करना जायज समझते थे। ये तो सदियों पुरानी बात है, लेकिन इस कहानी की सबसे खौफनाक बात यह है कि ये माजी में दफन नहीं हुई। इसकी गूंज आज भी सुनाई देती है, खास तौर पर पिछले 20-30 सालों में। हाँ, और ये गूंज अब पहले से कहीं ज्यादा बुलंद है। कई सदियों तक बड़ी सल्तनतों के तहत ये फिरकावाराना तक़सीम बड़ी हद तक काबू में रही, लेकिन 20वीं सदी में, खासतौर पर 1950 की दहाई के बाद मशरक़ वुस्ता में शिया बिरादरियों में एक समाजी और सियासी बेदारी की लहर शुरू हुई। लेकिन असल मोड़ 2003 में आया। इराक पर अमरीकी हमला। जी, इस हमले ने इस पूरे खित्ते की हरकियात को हमेशा के लिए बदल दिया। सद्दाम हुसैन की सुन्नी अक्सरियती हुकूमत का खात्मा हुआ और इराक में पहली बार शिया और कुर्द इक़्तिदार में आए। ये एक ज़लज़ला था जिसके आफ्टर शॉक्स आज तक महसूस किए जा रहे हैं। और इराक एक जदीद फितने की मिसाल बन गया। इस तब्दीली ने इराक के सुन्नी अरबों में शदीद एहसास महरूमी और बेगानगी को जन्म दिया। वो जो सदियों से बगदाद में हुक्मरान थे, खुद को बेख्तियार और दीवार से लगा हुआ महसूस करने लगे। फिर 2006 में सामराव में शियों के मुकद्दस मज़ार अल अस्करी मस्जिद पर बम धमाके ने एक वहशियाना फिरकावाराना खाना जंगी को जन्म दिया, जिसमें लाखों लोग मारे गए या बेघर हुए। इस खाना जंगी ने इराक का समाजी नक्शा ही बदल के रख दिया। शहरों की आबादियाती साख बदल गई। बगदाद जो हमेशा से एक मखलूत शहर था जहां सुन्नी और शिया साथ साथ रहते थे, अब 80% शिया अक्सरियत वाला शहर बन गया। मतलब एक तरह की फिरकावाराना सफाई हुई। अफसोस की बात है, लेकिन हाँ, इसी सुन्नी मायूसी, रियासती नाकामी और इंतकामी कार्रवाइयों के खिलाफ में दाइश यानी इस्लामिक स्टेट जैसी तंजीम ने जन्म लिया, जो खुद को सुन्नियों के मुहाफिज के तौर पर पेश कर रही थी। तो आज का ये फितना इब्तिदाई इस्लामी दौर के फितनों से कहीं ज्यादा बड़ा और पेचीदा है। ये कैसे मुख्तलिफ है? बहुत ज्यादा। 3 बड़ी वजूहात की बिना पर। अव्वल, ये अब सिर्फ मकामी नहीं रहा, ये एक इलाकाई प्रॉक्सी जंग बन चुका है, जिसमें एक तरफ ईरान और उसके इत्तेहादी हैं जैसे लिबनान की हिजबुल्लाह, शाम की असद हुकूमत, और दूसरी तरफ सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और तुर्की हैं जो मुख्तलिफ सुन्नी ग्रोहों की हिमायत करते हैं। और दोम, इसमें बैनुल-अक़वामी ताकतें भी बराह रास्त शामिल हो चुकी हैं, जैसे अमेरिका का इराक पर हमला और फिर रूस का शाम की खाना जंगी में असद हुकूमत की हिमायत में आ जाना। और तीसरी वजह
तीसरी और शायद सबसे अहम वजह यह है कि ये तनाज़ा अब एक आलमी जहद इख्तियार कर चुका है। जदीद टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया की वजह से ये नज़रियाती जंग सरहदों से निकलकर पूरी दुनिया में फैल चुकी है। दाइश जैसे गिरोह दुनिया भर से लोगों को भर्ती करने में कामयाब हुए, जो इस बात की अलामत है कि ये फितना अब सिर्फ मशरिक़ वुस्ता तक महदूद नहीं रहा। तो इस सब का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि फितना का तस्वुर, जो एक दाखिली मुस्लिम खाना जंगी के तौर पर शुरू हुआ था, आज मशरिक़ वुस्ता की एक पेचीदा जियोपॉलिटिकल हकीकत बन चुका है। 9 आबादियाती दौर के बाद बनने वाली रियासतें जैसे इराक और शाम अपने तमाम शहरियों को एक मुश्तरका कौमी इखलाम देने में नाकाम रहीं, और जब ये रियासतें कमज़ोर हुईं तो ये 1400 साल पुरानी तकसीम खौफनाक ताकत के साथ दोबारा उभर आई। और हमारी तहकीक से जो आखिरी सोच उभरती है वो काफ़ी तशवीशनाक है। ये जदीद फितना मशरिक़ वुस्ता का नक्शा, उसकी सरहदें और उसका रियासती ढांचा बदलने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। हम देख रहे हैं कि इराक और शाम जैसे ममालिक अमली तौर पर कई हिस्सों में तकसीम हो चुके हैं, जहां मरकजी हुकूमत का कंट्रोल बहुत कम है। तो आखिर में एक सवाल जो सुनने वालों के लिए है, सोचने के लिए। हाँ, यहाँ एक गहरा सवाल पैदा होता है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसका क्या मतलब है जब किसी मुल्क की 20वीं सदी में खींची गई सरहदें 1400 साल पुरानी फ़िरका वाराना शनाख्त के मुकाबले में कमज़ोर और बेमानी हो जाएं? जब लोगों की वफादारी अपने मुल्क से ज़्यादा अपने फ़िरके के साथ हों तो क्या मुल्क का तसव्वुर बाकी रह सकता है? ये वो सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाली दहाइयाँ देंगी।